محمد نوينا بافتتاح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وسلفنا وجدادنا وبعون الصالحون أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم وأن نستحضر أرواح زكاة الطاهر في هذا المجلس المبارك خصوصا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغيث البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب الفضل المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقي والحبيب محمد بن صالح الحامد والحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب حامد محمد بن سالم مسري والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب علي بن محمد بعبود والحبيب أحمد والحبيب علي والحسن بن سالم بن أحمد العدروس والحبيب أحمد أنيس بن حسن بن شهاب الدين والحبيب علي بن سقاف السقاف والحبيب بن شيخ السقاف والحبيب عبد القادر بن سالم السقاف وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف والحبيب حسن بن عبد الله الهندوان والحبيب سقاف بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن بكر بن شيخ بكر بن سالم والحبيب زين بن عبد الرحمن بعبود الشيخ عبد الله بن عوض عبدون والحبيب محمد بن بكر بعبود والأولياء التسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصولهم وفروعهم ان الله يعلي درجاتهم الجنه ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجميع نبيهم ويعيد عليهم بركاتهم اسرارهم انوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والاخره بسر اسرار الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Masih dalam pembahasan hadis keempat, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, paling dicinta suatu daerah, suatu lokasi, suatu tempat oleh Allah adalah masajiduha, masjid-masjidnya Allah. Wa abghadul bilad ilallah, dan adapun sebaliknya tempat yang paling dibenci oleh Allah, yang paling jauh dari rahmatnya Allah itu adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Kemarin sudah kita bahas beberapa hal. Di antaranya bahwa sababul wurud daripada hadis ini, pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayyul biqa fil ardi khairun. Seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, tempat terbaik di muka bumi ini apa?
Wajul biqa fiha syarr. Sebaliknya ya Rasulullah, tempat terburuk di muka bumi ini apa? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam. Aku ngerti. Hatta nazala Jibril alaihi salam. Sampai pada akhirnya suatu ketika Jibril turun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah teringat dengan pertanyaan yang jawabannya belum beliau ketahui. Jibril, ada sahabat tanya di antara umatku, tempat terbaik apa di muka bumi? Tempat terburuk di muka bumi ini apa? Allahu a'lam. Maka Jibril pun juga mengatakan, saya nggak tahu. Allah yang paling tahu ya Rasulullah. Maka Jibril tanya kepada Rasulullah, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Ahabbul bilad, atau dalam riwayat yang lain, khairul biga fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa syarrul biga'i fil ardi aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana Jibril ditanya tentang satu pertanyaan yang terkesan remeh, ya? Terkesan sederhana sebetulnya. Masa Rasulullah nggak tahu? Loh, memang pengetahuan Rasulullah luar biasa. Beliau bukan dokter, tapi tahu tentang bagaimana perjalanan hidup daripada janin. 40 hari itu menjadi apa, 40 hari kedua menjadi apa, 40 hari ketiga menjadi apa. Rasulullah tahu tentang peredaran langit. Ada bintang ini, ada bintang itu. Dari matahari akan menimbulkan yang namanya tahun. Kemudian dari bulan menimbulkan siang dan malam. Kemudian ada yang musim ini, musim itu. Rasulullah tahu. Tapi pengetahuan Rasulullah, bahkan Jibril sebagai malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikatnya Allah pun juga tahu, tapi tidak semutlak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana kedua makhluk Allah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam, ketika ditanya tentang satu pertanyaan nggak ada gengsi dan nggak ada berat hati, nggak sungkan dan nggak malu untuk menjawab Allahu a'lam. Untuk menjawab Allah yang paling tahu. Karena itu ulama mengatakan qaulu Allahu a'lam nisful ilm. Ucapan Allahu a'lam itu adalah separuh daripada keilmuan. Ucapan Allahu a'lam itu adalah separuh daripada keilmuan. Tidak manusia yang dianggap sebagai tokoh, tidak seorang ulama yang diakui kapasitas keilmuannya, kemudian dia dengan tegar, dengan legowo menjawab dengan lantang Allahu a'lam, kecuali itu menunjukkan akan ketakwaannya. Siapa manusia yang lebih tahu daripada Rasulullah? Manusia. Adakah manusia yang pengetahuannya lebih luas daripada Rasulullah? Tidak ada. Tapi lihat, Rasulullah menjawab Allahu a'lam itu menunjukkan akan ketakwaan beliau. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu menunjukkan akan ketakwaan beliau. Manusia enggak boleh sembrono, enggak boleh ceroboh. Harus perhitungan dengan matang, apalagi kalau ditanya tentang urusan agama. Karena itu tidak berkurang sedikit pun kedudukan seorang alim, seorang ulama, bahkan seorang aulia, bahkan seorang arif billah, bahkan seorang nabi, bahkan seorang malaikat, karena gara-gara ucapan Allahu a'lam. Nggak patut buat kita ketika kita tanya kepada seorang kiai, seorang ustadz misalkan, kemudian jawabannya Allahu a'lam, kemudian kita meremehkan, ngeledek, gak robo-robo gitu. Lah kamu tanya, lah yang tanya ini tahu. Saya mau tanya, yang tanya nggak tahu, yang ditanya juga nggak tahu. Lebih mulia mana? Yang ditanya tapi nggak tahu. Kenapa? Dia menjadi rujukan berarti. Berarti ketika dia ditanya, ada sebagian orang mengakui bahwa dia punya ilmu. Karena itu nggak boleh orang itu meremehkan seseorang hanya gara-gara ketika ditanya dia mengatakan Allahu a'lam. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini kedua sahabat yang luar biasa, ilmunya luar biasa, dekat sama Rasulullah SAW. Ketika beliau berdua pernah ditanya tentang satu pertanyaan, kemudian beliau berdua kompak menjawab Allahu a'lam. Maka
Seorang sahabat tanya, bagaimana mungkin seorang Abdullah bin Abbas? Jawab Allah a'lam. Bagaimana mungkin seorang Abdullah bin Mas'ud? Menjawab Allah a'lam. Jangan Abdullah bin Abbas, jangan Abdullah bin Mas'ud. Malaikat ditanya, jawabannya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini malaikat yang lebih dulu tercipta daripada kami, yang lebih dulu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kami siapa? Abdullah bin Abbas. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Lihat. Ya. Kira itu nggak boleh sedikit pun bagi seorang ulama ketika ditanya sembrono dalam menjawab, malu dan gengsi untuk menjawab Allahu a'lam. Sebaliknya, bagi yang tanya juga tidak sepatutnya untuk meremehkan. Ya, tidak sepatutnya untuk meremehkan seorang ulama ketika ditanya, dia justru menjawab Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la yu'lam Allahu a'lam. Termasuk daripada bagian ilmu yang harus kita amalkan adalah menjawab pertanyaan yang enggak kita tahu dengan jawaban Allahu a'lam. Itu ilmu. Itu ilmu itu. Kita kalau ditanya enggak tahu jawab Allahu a'lam, itu ilmu. Itu adalah ilmu, bukan di luar ilmu agama. Itu bagian daripada ilmu agama. Itu bagian daripada ilmu agama. Iya. Kam bila adri ajabal Mustafa hatta atahul wahyu wa illa waqafa. Dalam sebuah syair dikatakan apa? Berapa kali Rasulullah ditanya jawabannya la adri. Allahu a'lam. Hatta atahul wahyu, sampai datang wahyu kepada beliau. Kalau belum datang wahyu, sampai kapanpun wa illa waqafa. Rasulullah tidak akan berani menjawab daripada pertanyaan tadi itu. Pertanyaan tahun yang lalu misal, setahun belum dijawab oleh Rasulullah. Kenapa? Belum turun wahyu. Yang nggak dijawab oleh Rasulullah. Nggak ada segen, nggak ada malu, nggak ada sungkan, nggak ada gengsi. Itu menunjukkan ala kamali taqwa. Itu menunjukkan akan kesempurnaan daripada ketakwaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang zaman sekarang kadang-kadang menilai seseorang itu alim atau enggak tergantung dari pintarnya dia menjawab. Iya. Orang itu dianggap alim atau tidak bukan karena pintarnya dia menjawab sebetulnya. Kenapa Anda bisa menilai dia alim atau tidak? Bagaimana mungkin? Ya kalau jawabannya benar, kalau jawabannya salah, dari mana kita tahu? Orang itu dinilai alim atau tidak? Alim atau tidak? Belajarnya kepada siapa misalnya? Pernah khatam kitab apa misalnya? Untuk dikatakan alim ya. Untuk dakwah nggak harus seorang alim. Untuk dakwah tidak harus seorang alim. Silakan Anda dakwah sebagai suami kepada istri, Anda sebagai orang tua kepada anak, Anda sebagai atasan kepada bawahan dan seterusnya, Anda sebagai pejabat kepada rakyat. Itu mereka semuanya istrinya kita, anaknya kita, bawahannya kita, rakyatnya kita. Kalau kita pejabat, mereka adalah ladang dakwah buat kita. Dakwah bukan berarti tampil di atas podium. Lain lagi itu ceritanya. Bukan berarti harus orang kalau nggak punya ilmu nggak boleh tampil. Orang kalau nggak punya ilmu nggak boleh tampil. Tapi bukan berarti kalau nggak boleh tampil nggak boleh dakwah. Kenapa? Dakwah itu nggak harus tampil, nggak harus pakai mic. Lain itu ceritanya. Kalau suami dakwah kepada istri kewajiban, orang tua kepada anak kewajiban. Atasan kepada bawahan kewajiban, terutama minimal dalam urusan yang wajib. Begitu juga seterusnya. Tapi untuk tampil, nah ini butuh kapasitas keilmuan yang lain. Kenapa? Suatu saat dia akan menjadi rujukan. Suatu saat cepat atau lambat dia akan ditokohkan. Lah kalau sudah ditokohkan, orang nggak punya ilmu, wah maghrur nantinya. Tertipu dia dengan pandangan manusia, dengan prestasi yang dinilai oleh manusia, yang dia dicap sebagai alim, dia dicap sebagai ini, dia dicap sebagai itu. Tertipu nanti dia. Akhirnya ketika ditanya sembrono jawabannya. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Untuk tampil butuh kapasitas keilmuan, tapi untuk dakwah apa yang kita tahu kita sampaikan kepada orang lain, selesai. Itu adalah namanya dakwah. Ini orang sekarang nggak menilai kebenaran itu tergantung popularitas kadang-kadang. Bib yang ngomong tuh followernya jutaan, Bib. Yang fatwa itu viewernya itu miliaran kalau perlu yang lihat. Mulai kapan benar atau enggaknya suatu jawaban, benar atau tidaknya tingkah laku seseorang dinilai dari banyaknya follower? Fir'aun itu followernya banyak. Fir'aun itu bukan hanya dicium tangannya,
Tapi disembah, diakui sebagai Tuhan. Coba Nabi Musa, segelintir pengikutnya Nabi Musa, sebagian kecil orang yang percaya sama Nabi Musa. Mau kita balik keadaannya, karena Fir'aun lebih terkenal, bahkan bukan hanya dipercaya tapi juga diyakini sebagai Tuhan. Wah, ini berarti benar. Musa cuma sedikit, nggak ada mengaku dia sebagai Tuhan, bahkan sebagian besar tidak mengaku dia sebagai Rasul. Berarti bukan Nabi, nggak begitu. Berarti Musa salah, Fir'aun yang benar. Nggak ada urusan seperti itu. Kita jangan terjebak dalam paradigma seperti ini, menilai kebenaran dari suatu ucapan atau perbuatan atau jawaban atau fatwa hanya karena popularitas seseorang. Tidak ada kebenaran atau kesalahan dari seseorang, baik dalam ucapannya, perbuatannya, jawabannya, fatwanya, kecuali ditimbang dengan aturan syariat. Apa itu? Al-Quran. Apalagi hadis Nabi, sunnah Nabi. Apalagi ijma' para ulama. Yang keempat adalah qiyas, hasil analogi dari para ulama. Kalau nggak ngerti, jawab nggak tahu, selesai. Aman, selamat, daripada sok tahu akhirnya dia dipandang baik di mata manusia tapi salah nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kemarin sudah kita bahas bagaimana masjid adalah merupakan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Masjid itu dimuliakan oleh Allah bukan karena bangunannya, bukan karena habis berapa M, bukan, isinya. Karena itu nggak ada ceritanya setan itu bingung merobohkan masjid, nggak ada. Setan itu targetnya adalah yang di dalam masjid bagaimana caranya keluar. Nggak pernah robohnya masjid itu menjadi tujuan setan. Hancurnya masjid menjadi tujuan setan, nggak pernah. Nggak penting, karena apa? Masjid ini nggak ada urusan sama surga dan neraka. Penghuninya yang masuk ke dalamnya itu yang menjadi sasaran target daripada iblis, setan, untuk membuat mereka sebagai bala tentaranya, menjadi pengikutnya. Karena itu masjid, kemudian pesantren misalnya, majelis misalnya, atau madrasah misalnya, itu tidak serta-merta muasisnya, pendirinya, pengasuhnya masuk ke dalam surga, kecuali jika masjidnya makmur, pesantrennya, madrasahnya ilmunya manfaat, majelisnya adalah diisi dengan ilmu agama yang baik, yang tidak ada satu hal yang porno di situ, nggak ada fatwa yang ngawur ada di situ. Isinya kan, saya bikin pondok, apa kemudian saya menjadi ahli surga? Kalau ternyata pondok saya nggak ada muridnya, nggak ada kegiatan, saya punya majelis tapi isi ceramah saya nggak pantas, maaf, yang disampaikan barangnya perempuan di atas podium, bagaimana mau? Saya punya majelis loh, berarti saya masuk surga? Nggak ada urusannya dengan itu. Masjid bukan menjadi tolak ukur seorang itu masuk surga atau tidak, tergantung bagaimana kemampuan dia untuk mengajak orang lain untuk memakmurkan masjid. Jadi kadang-kadang justru orang masuk dalam masjid menjadi penghuni neraka, bisa-bisa. Kenapa? Dalam masjid ngerasani orang. Kadang-kadang orang di pasar tapi menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia banyak zikir kepada Allah. Toko sepi bukan nonggo. Kadang-kadang di pasar kalau toko sepi nonggo. Akhirnya rasan-rasan. Akhirnya butuh wong wedok kadang-kadang. Sudah kebiasaan gitu ya, lumrah. Sudah ada perempuan lewat, kalau misalnya lewat 10 bedek kompak gitu semuanya. Disuwiti itu perempuan. Ya. Ini enggak ada orang masuk masjid ngerasani orang. Apa gara-gara dia masuk masjid walaupun ngerasani masuk surga? Enggak, tingkah lakunya yang menentukan, bukan tempat di mana dia hidup saat itu. Masuk pasar, tapi kalau nganggur, nggak ada pembeli, baca Al-Quran, masuk surga. Walaupun jadi masjid menjadi dicinta oleh Allah bukan karena bangunannya, tapi isinya, ibadahnya. Secara umum masjid tempat turunnya rahmat secara umum, maka jangan sampai kita masuk masjid tapi nggak dapat rahmatnya Allah. Udah masuk masjid, gudangnya rahmat, nggak dapat rahmatnya Allah, ketacut. Masih mending orang masuk pasar nggak dapat rahmatnya Allah. Kenapa? Pasar bukan tempat atau gudangnya rahmat.
masih mending. Ada orang di pasar yang ngerasani, sik lumrah. Di masjid ngerasani wong. Masuk pasar ngomongkan dunia, memang tempatnya. Masuk masjid ngomongkan dunia, al-kalam fil masjid, berbicara di masjid dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yakulul hasanat karena takulun nar wal hatab. Ngomong urusan dunia apalagi di masjid itu menghapus nilai ibadahnya gitu. Si ibadah kak swiro, oh ya entek mizan. Gara-gara ngomong urusan dunia, delok akik apik akik mula. Nanti kelihatan sarung tuku dendi lah. Nanti pas main HP misalnya sopo kok ayu. Ya. Hati-hati. Gimana kamu ngomong? Di rumahnya siapa? Kamu menjadi tamunya siapa? Sahibul baitnya siapa? Kalau di pasar ngomongin urusan seperti itu masih lumrah walaupun salah, tetap salah, tapi masih bisa diterima dengan akal. Yang nggak masuk akal itu masuk masjid ngomongin perempuan, masuk masjid ngomongin dunia, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa nggak zikir baca Al-Quran? Mending diam sekalian. Kita masuk masjid dalam keadaan niat iktikaf, dalam keadaan belum berhadas, diam aja, londo, tapi tetap dianggap sebagai orang yang sholat. Satu. Diam dulu, nggak baca Al-Quran, nggak berzikir, menentok ke masjid. Tapi asal dia punya wudhu, kemudian niat iktikaf, dianggap oleh Allah seperti orang yang sholat. 1 jam iktikaf, menentok 1 jam sholat, bukan 1 jam orang duduk, 1 jam sholat. Yang kedua apa? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kata malaikat ini, selama kita niat iktikaf dan masih punya wudhu, nggak batal, ya Allah ampuni dia. 1 jam. Ngewes malaikat ini, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma, terus diteter oleh doanya para malaikat. Itu jangan sampai kita menjadi kotoran di tempat yang suci. Masih lebih baik ada satu kotoran memang di tempat yang kotor. Jangan sampai kita menjadi barang najis di tempat yang baik. Masih lebih baik barang najis memang di tempat yang najis. Pantas. Toko emas tapi jualan kuningan, nggak pantas. Toko emas kok jualan kuningan. Masih mending kuningan ketemu di jalanan, memang tempatnya, nggak mahal, murah. Yang hebat itu apa? Di dalam got jadi berlian. Wah, ini hebat ini. Masuk pasar tapi menjadi walinya Allah. Bukan berarti orang itu masuk pasar dilarang, enggak dilarang orang masuk pasar itu. Yang paling penting bagaimana kita bisa jaga mata, jaga telinga, jaga lisan. Enggak sampai khianat. Sebagaimana masjid menjadi mulia karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalamnya, maka kapan kita masuk pasar menjadi buruk nilainya kita gara-gara keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalamnya. Mengurangi timbangan, maksiat mata, telinga dan lisan, berlaku khianat ada di situ, sumpah palsu diobral ada di situ, dan seterusnya. Hati-hati. Hati-hati. Pernah diceritakan, iblis itu ngelihat orang masuk pasar itu pegel. Masuk masjid itu pegel. Ya apa carane buyar pengajian misalnya. Atau khataman Quran di masjid, ya apa carane buyar. Bujuk, dirayu, dibisikin sama setan, nggak berubah keadaan mereka. Ya apa caranya? Nggak kehabisan akal iblis ini. Akhirnya iblis itu pergi ke pasar. Kebetulan masjid sama pasar dekat saat itu, ada di tempat itu. Maka orang di pasar dibuat bertikai, dibuat bertengkar. Akhirnya otot-ototan sampai teman-teman. Akhirnya orang di masjid keluar. Ono opore, betul. Tujuannya setan memang itu. Ya apa carane? Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ini katanya setan ini. Sudah berhasil mengadu domba 2 orang di pasar. Gara-gara adu domba ini berhasil dilakukan oleh setan, yang dari masjid keluar penasaran, ada apa. Ditinggalkan Al-Qur'annya, ditinggalkan pengajiannya, ditinggalkan i'tikafnya, ditinggalkan masjidnya. Berhasil dari setan. Berhasil sudah. Karena itu kita sebagaimana masuk masjid pakai adab, maka ada satu adab yang paling penting ketika kita masuk ke dalam pasar. Apa itu? Adzan? Belum. Salah satunya dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi,
Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan apa? La takunanna idza stata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha. Semampunya kamu ya, semampunya kamu. Selagi kamu sanggup, jangan kamu menjadi orang pertama masuk ke dalam pasar dan orang terakhir keluar dari pasar. Ramadan.